Hi my dears, I'm very happy to meet you all in this video. Now we are going to see the subject business studies. In business studies, we are going to start with the new chapter, chapter number 3, business environment. I hope you have understood till chapter number 2 and you don't have any doubts in that. And I hope you have revised till second chapter, principles of management. I hope you are all clear in this. Now we are going to study about business environment. Environment means that is something which is surrounded, isn't it? Environment means what? Something which is surrounding you is called as environment. So what is business environment means? ஒரு பிஸ்னஸ் சுற்றி என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் called as business environment. So this is all about with this basic understanding. ஒரு பிஸ்னஸை சுற்றி என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாமே தான் வந்து பிஸ்னஸை வந்து வழி நடத்த போகுது இல்லையா? ஸோ உன்னோட என்விரான்மெண்ட் நீட்டாக இருந்தால் உன்னோட என்விரான்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உன்னுடைய செயல்கள் இருக்கும் இல்லையா? If your environment is neat, if your environment is healthy, even you will be healthy. If your environment is affected by some issues அப்படின்னா even you will be a part of it, you will be getting affect of it, if not now even for a later date, isn't it? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸுக்கும் அதோட என்விரான்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வாட் இஸ் ஆல் தட் என்விரான்மெண்ட், பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன என்விரான்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? வாட் இஸ் ஆல் தட் என்விரான்மெண்ட், ஸோ ஹவு ஆல் இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி பிஸ்னஸ், வாட் ஆர் ஆல் இட்ஸ் ரோல் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வந்து வில் பி சீயிங் இன் திஸ் டாபிக். ஓகேவா? ஸோ பிஸ்னஸ் உடைய environment பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். Before going into the topic, so in your first page they have given a story with this person's story only. It's an example for a business environment concept to understand. So I will give a quick understanding about this story. You can read this first page in your home. Okay, this is your task. I will give what is the content about it. Okay, so here there was a person who was named as Dharamveer Kamboj. Okay, he was a rickshaw person in Delhi. One day he met with an accident, so he was unfit to do the work for further days. Okay, he was not that educated, so his graduation was less. He thought, so we can go back to our hometown, we don't want to be in Delhi, so we'll go back to hometown. So later he went to hometown. So when he was there, he was always having an thought, we have to do something, ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. So he was doing some activity for his own living. Okay, but still he wanted to do something for different. That time he saw ladies who were doing some jaggery gooseberry work. Okay, so they were processing the gooseberries for making gooseberry laddus. So that came into his sight. That processing was very difficult. gooseberries வந்து அவங்க கட் பண்ணி அதை இது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க்காக இருந்தது. ஸோ he thought that he should produce or he should give some machine or mechanical thing he want to invent to help these women. அந்த டைமில் மெஷின்ஸ் இருந்தது. Before he tried to invent, so that machines were costly, so they were not able to afford, that industry persons were not able to afford, so they did not buy those machines and all. So he wanted to make one machine which is cost effective and which is very useful to these people அப்படின்னு சொல்லிட்டு he thought. So as he was less educated, he was having many hindrance also how to do. So but still he was having a very good spirit and motivation that he should invent something. So with that motivation, he knew many problems will come, still he was trying to find something. Even financial situation was a hindrance for him, but somehow he borrowed or someone helped him to give about 25,000 as for his project. அந்த காலத்தில் 25,000. So with that money he started to do his project. So first thing he did, he produced a machine, he invented a machine, but that machine, what happened was in 2005 he invented
the machine what did it got overheated. So ரொம்ப யூஸ் பண்ண overheat ஆகி machine வந்து repair ஆயிடுச்சு. So that became a failure. So he wanted to remove that hindrance and he tried for the second time also the same problem arose. So he did not leave even after doing that. Again and again he wanted to only win. That was his only focus. So by third attempt he completed that hindrance, and he completely brought a new machine, so which was very useful for those women. And even that industries were also helpful, because it was helpful in slicing, juicing and everything and all. So for everything that was helpful for him. So with that he started producing a new machine. So this was the best example for the industry business environment. For the business environment he brought a change, ilya. So that was technological change. So this was the example which is given to you. So I have told you the story. You can read the story completely in your home. So now we are going to this terminology, meaning of business environment. What is the meaning of business environment? So business environment means the sum total of all individuals, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance. So I have read this paragraph. This is the definition. So what is the business environment means? It is the total of all individual, institution and all other forces, okay va, which is outside the industry business enterprise, and which is also not in the control of the business enterprise. So எல்லாமே வந்து individuals, வெளியில இருக்கிற individual, வெளியில இருக்கிற institution, other forces எல்லாமே வெளியில இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுது, கண்ட்ரோல் வந்து பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் கையில் கிடையாது, ஓகேவா. ஸோ ஆனால் அங்கே ஏதாவது சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா, அங்கே ஏதாவது ஒரு அஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா, திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அந்த இதுக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்னா என்ன, ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் ஆல் சம் டுகெதர் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் which is not in the control of the business enterprise but which is having the effect on the performance is called as business environment, okay va. So what are all the business environment? So before that, as one of the writer what they have told, just take the universe, okay va. So what is business environment orthanga sollirukanga, universe as a whole எடுத்துட்டு subtract from it the subset that responds the organization. ஸோ என்னென்னலாம் நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ, ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ, நம்ம ஆர்கனைசேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ, அதெல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை தவிர மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் யூனிவர்ஸில் உன்னோட பிஸ்னஸுக்கு சம்மந்தப்பட்டதை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேவா. ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப்? எக்கனாமிக், சோஷியல், பொலிட்டிக்கல், technological and other forces, all these which are operating outside a business enterprise, okay va, are part of its environment. So ஒரு environmentல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. economic, social, political, technological and other forces. இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து தான் environment. இது எல்லாமே outside the business enterprise இருக்கு. ஆனாலும் still it is influencing the performance of the business. அதான் சொல்றாங்க. So also the individual consumers or competing enterprise as well as government, consumer, group, competitors, court, media and other institutions working outside the enterprise constitute its environment. So இதை தவிர individuals,
இண்டிவிஜுவல்ஸில் யாரெல்லாம் இண்டிவிஜுவல்ஸ்னா, கன்சியூமருங்கிறது இண்டிவிஜுவல். கன்சியூமரோட டேஸ்ட் மாறுச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸை மாற்றணுமா இல்லையாமா? ஸோ இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர்ஸ், காம்பீட்டிங் என்டர்பிரைஸ். ஸோ அந்த காம்படிட்டாருங்கிறதும் இண்டிவிஜுவல் தான். ஸோ அவங்க நல்லா வேறு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வேறு அட்வர்டைஸிங் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி அவங்க முன்னேறாங்கன்னா அது உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுமா இல்லையா உங்கள் பிஸ்னஸை? ஸோ காம்படிட்டிங் என்டர்பிரைஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் அண்ட் கன்சியூமர் குரூப்னு அவங்க மேலே கேஸ் போடலாம் இல்லையா? தென் காம்படிட்டர்ஸ், கோர்ட், மீடியா, இதெல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ். அண்ட் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் working outside the enterprise, all these will come under what? Business environment. The important point is that these individuals, institution and forces ellame are having influence on the performance of the business enterprise, although they happen to be outside the boundaries. என்னதான் அவங்க வந்து பிஸ்னஸுக்கு வெளியில் இருந்தாலும் அவங்களுடைய அஃபெக்ட் வந்து எதில் இருக்குது? பிஸ்னஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸையே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்? இஃப் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் தி கவர்மெண்ட்ஸ் எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்னா, ஆர் ரேப்பிட் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். இப்போ கவர்மெண்ட் பாலிசி, இப்போது நீங்கள் வந்து லாட்ரி டிக்கெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி, ஓகேவா? இப்போ உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து லாட்ரி டிக்கெட் தான். நீங்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க. பட் இன் தமிழ்நாடு லாட்ரிஸ் ஆர் பேண்ட். இப்போ கவர்மெண்ட் திடீர்னு வந்து அதை பேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா, இஸ் தட் ஹேவிங் அன் எஃபெக்ட் ஆன் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் நாட்? எஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். rapid technological development. So இப்போ நீங்கள் இப்போ வேறு இண்டஸ்ட்ரி you're taking an example. So if the technology is getting developed அப்படின்னா, if you're not updating yourself to the technology, what will happen? You will go down இல்லையா? So that is also affecting your performance. Political uncertainty. So political uncertainty example என்னன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இட் வாஸ் அக்செப்டட் பை ஒன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. லேட்டர் வென் தி எலெக்ஷன் கேம் அண்ட் வென் தி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சேஞ்ச்டு, வில் தட் ஹாவ் அன் இஃபெக்ட் ஆன் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆர் நாட்? Definitely it will have an effect. Then changes in fashion and taste of consumers. So இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து if you are producing one clothing industry னு வச்சுக்கலாம், textile industry னு வச்சுக்கலாம். According to the taste and preference you have to change yourself, isn't it? So if you are producing jeans னு வச்சுக்கோங்க, if you are only producing jeans as per olden type, இப்போ வந்து அது செல்லுமா? If will there be is that running so fast? No. இப்போ வந்து என்னென்ன ஸ்லிம் ஃபிட்டு, டோன் ஜீனு, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ மார்க்கெட் வந்துடுச்சு இல்லையா? டேஸ்ட் மாறிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? இஃப் யூ நாட் ப்ரொடியூசிங், வாட் வில் ஹேப்பன்? யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் அஃபெக்டட். ஸோ தி டேஸ்ட் ஆஃப் தி கஸ்டமர் இஸ் அஃபெக்டிங் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது? உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுது, உங்கள் ப்ராஃபிட்டே கம்மியாயிடும் இல்லையா? தென் வாட் இஸ் தட்? Increasing competition in the market. So if there is more, if you are the don, if you were the don for producing one goods, if one more person also came, what will happen to your profit? Your profit will come down, isn't it? So என்னதான் இவங்க எல்லாரும் வெளியில இருந்தாலும் it is influencing your business performance. இதுதான் சொல்றாங்க. So that is called as business activity இல்லையா? So all influence the working of business enterprise in important way. Increase in tax by government. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து tax increase பண்ணிடுச்சு. So what will happen? Can make things expensive to buy. So government வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வருது. Example for government change, they are giving tax increase பண்ணுறாங்க. ஸோ டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுடைய ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரைஸ் வந்து
15 rupeesக்கு விற்ற ப்ராடக்டை இப்போ 18 rupeesக்கு விற்க வேண்டியதாக போயிடும் இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒரு சேஞ்ச். ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் மூலிமா கொண்டு வந்த ஒரு சேஞ்ச். ஸோ இதனால் உங்களோட அஃபெக்ட் ஆணுச்சா இல்லையா? ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், technological improvement may render existing products obsolete. So technology improvement, if you are dealing in computers or smartphone, ஓகேவா, இப்போ நோக்கியா அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் கம்பெனி இருந்தது. earlier you all know 1100 அந்த மாதிரி பேசிக் மொபைல் செட்டில் நோக்கியா அடிச்சுக்க யாருமே இல்லை. அந்த ஒரு கம்பெனி தான் வந்து நல்லா போணுச்சு. பட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருந்தது. பட் நோக்கியா டிட் நாட் கோப் வித் தட் டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ். அதனால என்ன ஆனிச்சு, இப்போ நோக்கியாவோட பேரே வந்து போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ நவ் நோக்கியா இண்டஸ்ட்ரி இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் தேர். ஸோ தட் இஸ் வாட் தேர் சேயிங். ஸோ இஃப் யூ இப்போ வந்து அந்த பழைய ஃபோன் என்ன ஆயிடுச்சு, 1100 பேசிக் செட்டு இதெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, அப்சலீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லாமே 4G also now it is getting obsolete. Now we are going for 5G இல்லையா. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க, டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் சேஞ்சு கொண்டு வரணும். தட் இஸ் வாட் தே சேயிங். வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன், பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டனிட்டி மே கிரியேட் ஃபியர் இன் தி மைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர். ஸோ இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கலில் சேஞ்சஸ், இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ லேட்டர் இஃப் தேர் இஸ் எனி பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் பயப்படுவாங்க. நாளைக்கு இன்னொருத்தவங்க மாறிட்டாங்கன்னா, இந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் பி ஃபியரிங். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். தென் வாட், சேஞ்சஸ் இன் தி ஃபேஷன் அண்ட் டேஸ்ட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ். ஸோ இட் மே பி ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் normal jean to slim fit jean, from slim fit jean to tone jean, from tone jean it is shifting to short jeans, isn't it? So like this it will be changing. For that change also you should produce the goods, you should make changes in your existing product and you should bring a new product இல்லையா. அததான் சொல்றாங்க. So everything increase in competition ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகும், profit கம்மியாகும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் factors that are affecting your business enterprise performance. All these factors are called as what, business environment. So on this basis we are going to see the features of business environment. Okay va, what are the features of business environment? ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், ஒரு பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டோட்டலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டோட்டலிட்டினா என்ன, ஆஸ் அ ஹோல் எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பற்றி தான். பிஇன்னு எழுதியிருக்கேன், இட் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட். ஓகேவாம்மா. So business, this word BE here means business environment. So business environment is the sum total of all things external to the business firms. So as such it is aggregative in nature. So எதா இருந்தாலுமே you are dependent on external thing only இல்லையா. Even for your resources, உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ்க்கு கூட நீங்கள் வெளியிலேருந்து தான் உள்ளே கொண்டு வரும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ட்ரைவன் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். ஆஸ் த ஹோல் தி பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸோட ஃபீச்சர் என்னமா, டோட்டாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் ஜென்ரல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் இன்க்ளூட் போத் ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் ஜென்ரல் ஃபோர்ஸஸ். So what is specific force means? Specific force means it is having effect directly, okay, on the enterprise. So ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபோர்ஸ்னா இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைஸ் மேலே டைரக்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகேவா, ஒரு அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்னா, இன்வெஸ்டர்ஸ், கஸ்டமர், காம்படிட்டார் அண்ட் சப்ளையர்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து இன்வெஸ்டாருங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஒரு சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் என்டர்பிரைஸை அது டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. கரெக்டாமா. நெக்ஸ்ட்டு, கஸ்டமர். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோல்கேட் கஸ்டமர்னா
அந்த பிராண்டுக்கு நீங்கள் வந்து கஸ்டமர். இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் கோல்கேட் டு Patanjali, if you are changing from Colgate to Close-Up or Pepsodent, whatever it is. So இது வந்து அந்த கம்பெனியை தான் டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லையாமா. ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி அஃபெக்டிங் தி என்டர்பிரைஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ தட் இஸ் அஃபெக்டிங் டைரக்ட்லி. நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்படிட்டர்ஸ். ஸோ காம்படிட்டர்னா ஒரு கம்பெனியோட டைரக்ட் காம்படிஷன் தான் இல்லையா. ஸோ யூ நோ தட் காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி அஃபெக்டிங் ஒன்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சப்ளையர்ஸ். Who are suppliers? Suppliers are the person who will be coming and giving you the raw materials. So raw material kudukuravanga per supplier. If your supplier is not supplying goods to you, if he is not interested to give goods to you, because உங்கிட்ட நான் வந்து வித்தேன்னா எனக்கு 15 ரூபா தான் கிடைக்கும், இதே ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு 10% தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. 10 to 15% தான் ப்ராஃபிட். இஃப் ஐ எம் செல்லிங் இட் டு யுவர் காம்படிட்டார், உங்கள் காம்படிட்டார் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா எனக்கு 20 to 25% வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, வாட் வில் திஸ் சப்ளையர் டூ? ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹி வில் கோ டு தி ப்ராஃபிட் கிவிங் பர்சன் ஒன்லி. அப்போ உங்கள் சப்ளையர் வந்து மாறிட்டாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா, தட் வில் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் ஒன்லி யூ. So you are always dependent on outside person. If something which is affecting the enterprise directly, it is called as what? Specific forces. Are you able to understand? Next one, we are going to see general forces. Before that, this specific force direct affect பண்றனால என்ன ஆகுதுன்னா, day to day working condition is also getting affected. என்ன எக்ஸாம்பிள்? சப்ளையர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இஃப் ஹி இஸ் நாட் சப்ளையிங் குட்ஸ், இப்போ சப்ளை பண்ணலைன்னா உங்கள் ப்ரொடக்ஷனே நின்று போயிடும் இல்லையா, உங்கள் ஒர்க்கே இட் வில் கெட் ஸ்டாப்டு. ஸோ இப்போ இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணலைன்னா உங்களால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக. அப்போ வந்து உங்களோட டே டு டே ஒர்க்கே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ டைரக்ட் இஃப் சம்திங் விச் இஸ் அஃபெக்டிங் தி இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைஸ் டைரக்ட்லி அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோர்ஸ், அண்ட் தட் ஃபோர்ஸ் is not only affecting the enterprise directly but is also affecting the day to day functions of that business. Next one we are going to see general force. General force na enna artham? It is having impact on all business enterprise, okay va, in all business enterprise, and thus may affect an individual enterprise only indirectly. So எல்லா business enterprise யுமே இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகேவாம்மா. ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸும் இது அஃபெக்ட் பண்ணும்போது இன்டைரக்ட்லி இட் இஸ் அஃபெக்டிங் தி ஒன் இண்டஸ்ட்ரி. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் social, political, legal, technological condition. Now I will give you example. Social அப்படின்னா changes in the society, okay va, that is called as social. So if the next one political, if the government party is changing அப்படின்னா நீங்க மட்டும் பாதிக்க போறதில்லை, உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில யார் யாரெல்லாம் உங்க காம்படிட்டர்ஸோ அவங்களும் தானே பாதிக்கப்படுறாங்க, அதுதான் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் legal and technological condition. So if your phone is smartphone example எடுத்துக்கிறோம், smartphone is now upgrading to 5 இல்லையா, so 5G, so 5G upgrade ஆகணும். So for that, so if the technology is changing, the whole industry which is producing mobile phones have to change. So all the industry is getting affected. So it is affecting one particular industry alone. அதாவது உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி அது இன்டைரக்டாக தான் பாதிக்குது, எல்லாரையும் ஹோலாக பாதிக்கிறதுனால ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு தனியாக பார்க்கும்போது அது இன்டைரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர் ரிலேட்டட்னஸ். இன்டர் ரிலேட்டட்னஸ்னா என்னமா, ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இன்டர் ரிலேட் ஆகி தான் இருக்குது சரியா. தட் இஸ் வாட் தே சேயிங். பிஸ்னஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் ஆர் க்ளோஸ்லி இன்டர்ரிலேட்டட். ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்மே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இன்டர் ரிலேட் ஆகி தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்க்ரீஸ்ட் லைஃப் expectancy of people and increased awareness for health care have increased demand for many health products. And so இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போ வந்து பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டன்சி டு லிவ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட். நான் வந்து இப்போ நிறைய நாள் வாழணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தோணுது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, தே ஆர் ஹேவிங் ஹெல்த் அவேர்னஸ். அதனால வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், இட் இஸ் கிவிங் அ டிமாண்ட் இன் வாட் இண்டஸ்ட்ரி,
pharmacy, health ரிலேட்டடான இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாமே வந்து it is creating more demand. So this is an example for that interrelated. So and services like soft drink, fat free cooking oils and healthy resorts. So இப்போ நான் ரொம்ப ஹெல்த்தி கான்ஷியஸாக இருக்கேன்னா இப்போ என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரிலாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இப்போது கன்சியூமர் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து மாறுது. இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணலை, இது என்னென்ன எல்லாரையுமே தான் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. இப்போ வந்து இப்போ ஹெல்த் எஃபெக்ட் கான்ஷியஸ் அப்படின்னா ஐ வில் யூஸ் க்ரீன் டீ. ஸோ க்ரீன் டீ அந்த இண்டஸ்ட்ரி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் ஃப்ரீ ஃபுட் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போது இதெல்லாம் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பெனிஃபிட்டு. அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் நான் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் எடுத்துக்க மாட்டேன், நான் வெஜிடேரியன் ஆர் வாட் எவர் விச் இஸ் அன்ஹெல்தி ஆல்கஹால் அதெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இட் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். ஸோ ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று எவ்ரி திங் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட். டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆர் க்ளோஸ்லி இன்டர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? Now new health products and services have in turn changed people's lifestyle itself. For this they are bringing healthy products and நிறைய கொண்டு வராங்க. Next, dynamic nature. What is dynamic means changing. So ஒரு பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் ஒரே மாதிரியே இருக்காதுமா. பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் வில் ஆல்வேஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்குது, எலெக்ஷன் வந்தால் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வில் சேஞ்ச். இன்றைக்கி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது, நாளைக்கு டெக்னாலஜி வில் சேஞ்ச். இஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் கிவன் மோர், ஈவன் தி கஸ்டமர் டேஸ்ட் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். உங்களோட இதுலேருந்து வேறு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க, கஸ்டமர் கூட போயிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ there is always a change in the nature and always there is a change in the business environment. Business environment is dynamic in that it keeps changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer preference ஆர் நியூ என்ட்ரி. ஸோ காம்படிஷனும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்போ நீங்கள் திருப்பி சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பிரிங் சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் அட்லீஸ்ட் இன் யுவர் products for you to keep competitive in the market. So that is called as dynamic in nature. Next one we are going to see, it is uncertainty. What is uncertainty அப்படின்னா we cannot predict future. So what will happen tomorrow அப்படிங்கிறது we don't know, isn't it? So அப்படி இருக்கும்போது the environment alone you cannot say it cannot be changing இல்லையா? So it is always changing. So depending upon the change, அது உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கலாம். உங்கள் என்விரான்மெண்ட், அந்த என்விரான்மெண்ட் உங்கள் என்டர்பிரைஸுக்கு சூட்டபிளாகவும் இருக்கலாம், அன்சூட்டபிளாகவும் இருக்கலாம். அப்படி அன்சூட்டபிளாக இருந்தால் யூ ஹாவ் டு ட்ரை டு எலிமினேட் தட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ரை டு cope up with that, isn't it? So that is all about uncertainty. Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict the future happening, especially when environment changes are taking place too frequently. சும்மா என்விரான்மெண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இது ஒன்று மாற்றினா ஒன்று சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா, ஆஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆர் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அன்சர்டனிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கும்? மொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் இன்ஃபர்மேட்டிவ் டெக்னாலஜி இருக்கிற மொபைல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும், ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் லெஹங்கா வில் பி ஃபேஷன், ஒன் டே சாரீஸ் வில் கெட் ஃபேஷன், ஒன் டேஸ் இட் வில் கோ டு ஜீன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேஷன் மாறிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா there is always uncertainty in that business depending upon the changes happening in the business environment. Complexity means what? It is very difficult to understand all the business environment. See, எல்லா business environmentையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் நான் கோப் அப் பண்ணிக்கிட்டு என்னோட பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் நடத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்குது, ஒன்று வித்தியாசமாகவும் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தையும் கிராஸ்ப் பண்ணி எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிக்கிட்டு we cannot run the business enterprise. So it is very difficult to understand the business environment as a whole. That is what they are saying. Since business environment consists of numerous interrelated or dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. So என்ன பண்ணணும், ஒரு என்விரான்மெண்ட்னா எப்படி இருக்குங்கிறது you cannot come to one conclusion.
In other words, environment is complex phenomenon that is relatively easier to understand in parts. So தனித்தனியா I can understand about technology, I can understand separately, I can understand about consumer separately, I can understand about competitors separately, I can understand about government separately. But if you put up all together, then there will be a confusion, because one will be supportive, one will not be supportive. That is what is the main confusion. So it is easy to understand in individual parts but difficult to grasp in totality. That is what they are giving example. For example, it may be difficult to know the extent of the relative impact of social, economic, political, technological or legal factors on change in demand of product in the market. So சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸில் சேஞ்ச் இருக்குது. இப்போ இந்த சேஞ்ச்னால உங்களோட டிமாண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரிலேட்டிவிட்டி. ரிலேட்டிவிட்டினா வாட்? பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் since it differs from country to country. So you cannot give this is the business இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரே ஒரு இதை மட்டும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஒரு கண்ட்ரிக்கும் environment will change. அந்த என்டர்பிரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி it has to react, isn't it? And even region to region, not only country but also to region. A practice in Tamil Nadu and the environment in Tamil Nadu is not the same as in Delhi or Jammu and Kashmir. Okay va? So inge vandu I told you, right, already an example. Here we cannot supply lotteries, but other states like Kerala, it can supply lotteries, isn't it? So even for region to region also there is a difference in business environment. Okay mama. Next, political condition in USA for instance differs from that of China or பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே பொலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, அங்கே பொலிட்டிக்கல் வேறு மாதிரி இருக்கும், ரூல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது. சைனா, பாகிஸ்தான், இந்தியாவில் வேறு மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ சிமிலர்லி டிமாண்ட் ஃபார் sarees மே பி fairly high in India whereas it may not exist in France. ஸோ ஒரு இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ saree இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா, saree டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் saree மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்கன்னா that will go smoothly or high in India, but it will not go at all in France. So that is for every place the taste will differ, for every place the rules and regulation will differ. So that is what they are telling in relativity. So today we have seen what is a business enterprise and about its features we have seen. So we'll meet up in the next video. Till then you keep revising students. Thank you.